جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم ناز۔ آج میرے ساتھ دو بہت منجے ہوئے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے ان کو بلایا، ان سے ٹائم لیا۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ جو عباس شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو جرنلسٹ فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ نعیم ناز صاحب جو پائے کے کرائم رپورٹر ہیں۔ آج جو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس طرح کہ میں خود ہم نے آج جرنلسٹ پہ بات کرنی ہے، جرنلزم پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس لیے کہ ابھی میں انٹرویو کروں، میں ایک 2 نمبر صحافی ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو صدر صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی 2 نمبر صحافی ہیں، نعیم ناز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی 2 نمبر صحافی ہیں۔ السلام علیکم جی عباس شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا عباس بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک فیڈریشن آپ نے بنائی، ایک آپ نے اسٹیپ لیا، اس لیے کہ پورے پاکستان میں تنظیمیں ہی تنظیمیں ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے اس تنظیم بنانے کا؟ اصل میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے تنظیموں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن میرا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ وہ صرف نام سے بناتے تھے، اپنا نام آگے کرتے تھے، اور صحافیوں کے حقوق کے لیے کوئی میں نے عملی کوئی کام نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں نے کہا یار کوئی ایسی تنظیم ہو جو ہم مکمل ایک صحافی کے ساتھ کھڑے ہو اور کام کرے۔ میں آلریڈی 2-3 تنظیموں سے تنگ آ کے میں نے یہ تنظیم بنائی، تاکہ میں تجربہ کر گیا نا۔ اب میں نے اسی لیے بنائی کہ یار ہم پریکٹیکلی اپنا آپ کو نہیں بنانا ہے، ہم نے اپنے ممبران کو بنانا ہے، اپنے صحافیوں کی پریکٹیکلی مدد کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نعیم بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ کرائم رپورٹر ہیں، لیکن لوگ آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں آپ۔ جی رضوان صاحب، پر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ دیکھیں جی، صحافی تو صحافی ہوتا ہے، جو فیلڈ میں کام کرتا ہے وہ اپنی خبر سے پہچانا جاتا ہے۔ اب آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو پریس کلب کا ممبر ہے وہی صحافی ہے، ادروائز جو بیچارے سارا دن فیلڈ میں کام کرتے ہیں، خبریں نکال کے لاتے ہیں، اور انہی خبروں کی پاداش پہ پھر ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے تو یہ ٹرینڈ جو چلا ہے بہت ہی نیگیٹو ٹرینڈ ہے، اس ٹرینڈ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ صحافی کو صحافی ہی ماننا چاہیے سب کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ پریس کلب کے ممبر ہیں چاہے وہ نان ممبر ہیں۔ تو ابھی بادشاہ صاحب ہمارے صدر بھی ہیں فیڈریشن کے، انہوں نے جو ابھی فیڈریشن سٹارٹ کی ہے اس کا جو مقاصد ہیں وہ اصل میں یہی ہیں کہ صحافی کو اس کی عزت ملے، ٹھیک ہے، وہ جو فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کی محنت، اس کی کاوش اس کو ملے۔ تو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ ہم نے اس قافلے کو رواں دواں کیا ہے، تو بہت سے صحافی ہمارے ساتھ جوک در جوک شامل بھی ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک چیز بہت بڑی ہے جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا ہوا ہے۔ عباس صاحب، یہ آپ سے کوشچن ہے میرا کہ لوگوں کے اندر ایک خوف ڈالا ہوا ہے کہ آپ پریس کلب کے اگر ممبر ہیں تو آپ جرنلسٹ ہیں، اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ جرنلسٹ نہیں ہیں۔ کیا ایسا کوئی آئین ہے؟ پریس کلب تو کسی اور مقصد کے لیے بنایا گیا نا، کہ بیچارہ جو ہم جیسے مڈل کلاس صحافی ہیں، محنت کر کے خبریں ڈھونڈ کے ورکنگ کر کے، پریس کلب تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، چائے سستی ہوتی ہے، کھانا سستا ہوتا ہے، آئی ٹی رومز ہوتے ہیں، ادھر بندہ اپنی خبریں بنا کے آگے فارورڈ کرتا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں تو آپ صحافی نہیں ہیں؟ اصل میں رضوان بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک انہوں نے شروع سے کافی عرصے سے جیسے پریس کلب پہ ایک قبضہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ پریس کلب کا ایک سینئر ذمہ دار ہے، میرے کسی سے بحث ہوئی تو میں نے کہا یہ کس چینل میں؟ اس نے کہا یہ فلاں چینل میں، ایک نجی چینل کا نام لیا۔ میں نے کہا یہ موبائل میرا، یوٹیوب میں اس کا کوئی ایک بریکنگ نیوز دکھائیں آپ آج تک، ٹھیک ہے، 18-20 سال میں وہ نہیں دکھا سکے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پریس کلب کا کوئی آئین نہیں ہے کہ اگر میں پریس کلب کا ممبر نہیں ہوں تو میں وہاں کا مطلب میں صحافی نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ فیڈریشن بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی صحافیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، صحافیوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ صحافیوں کو آپ کچھ بھی نہیں دو، صرف عزت بھی دیں گے نا، وہ آپ کے لیے جان بھی وار دیں گے۔ صحافی اتنے مطلب محبتی لوگ ہیں، لیکن آپ اگر کسی صحافی کو بے عزت کریں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ پریس کلب کا ممبر نہیں ہے تو یہ 2 نمبر صحافی ہے، یہ ہماری یونین کا ممبر نہیں ہے تو ہم 2 نمبر صحافی ہے۔ یہ انہوں نے ایک نیا ایک ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے۔
ऐसा कोई लॉ में है कोई चीज कोई कि ऐसा- सहाफत में, हमने भी सहाफत पढ़ी, आपने भी कोई- पढ़ी हुई है, आपने भी पढ़ी हुई है, ऐसा कोई चीज है उसमें? देखिए रिजवान भाई 12 साल सहाफत में मेरे हो ठीक गए। है। 2016 की 17 की बात है, मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लोगो हाथ में लेके खबर दे रहा था। मेरी मुझे भी उस वक्त इतनी दाढ़ी पूरी नहीं थी। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार यूट्यूब में आओ मेरे साथ बैठो, मैं पहली दफ़ा जो माइक पकड़ा है उसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब में मौजूद है। वाह, तो जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि यार मैं पिछले 12 साल पहले, मैं उससे पहले प्रिंट मीडिया में था, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2017 16 17 की 18 की बात है, अभी 2026 आ गए। सही है। पिछले मैं 8 साल से तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है। अब हम अगर फिर भी वो कहे कि जाली है तो यार वो कहते रहे जाली है। अब कोई बंदा बकवास करे तो हम उसके मुंह पे हाथ तो नहीं रख सकते। अब जो सर यूट्यूबर्स जितने भी हैं, हम्म। अगर वो जर्नलिज्म में नहीं आते तो इसके लिए कोई लॉ क्यों नहीं बनाया गया? इसके लिए गवर्नमेंट अभी लॉ बना रही है ये डिजिटल मीडिया का। ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगा। जब ये बनेगा ना तो जैसे पहले प्रिंट मीडिया थी तो बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई इंटर बड़ी मुश्किल से हुई। उस वक्त के जो प्रिंट मीडिया के लोग थे ये इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, नहीं करते थे। ठीक है। बड़ी मुश्किल से प्रिंट मीडिया के लिए जगह बनी, इन्होंने जगह बनाई। सेम इसी तरह अब डिजिटल मीडिया बेचारी जंग लड़ रही है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों मिलके ये डिजिटल मीडिया को दबा रहे हैं अच्छा। कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये डिजिटल मीडिया है, ये यूट्यूबर है, ये फेसबुक। ये तो गवर्नमेंट का 2 मिनट का काम है। अगर गवर्नमेंट कल ही कोई लॉ पास करती है या कोई ऑर्डर पास करती है कि कोई भी बंदा अपने नाम से फेसबुक में या ट्विटर पे खबर लगाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी खबर लगानी है, भले आप डिजिटल मीडिया से आप अपना डिजिटल मीडिया चैनल रजिस्टर्ड करवाए, उससे खबर लगाए, तो कल के बाद तो सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल हो जाएगा। मैं डिजिटल जितने भी अभी यूट्यूबर हैं उनको डिजिटल करना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब तो भाई वो देखो, कोई सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा है, कोई एहतिजाज कवर कर रहा है, हर वो दूसरा सारे बंदा। यूट्यूबर ही है मेरे ख्याल में। सारे यूट्यूबर देखा जाए तो इस वक्त यूट्यूबर देखा जाए तो जितना मतलब रोडों पे यूट्यूबर काम करता है, मेरे ख्याल से आम सहाफ़ी भी नहीं करते। नहीं करता। वो इसलिए कि भाई उसको अपना कंटेंट चाहिए होता है, वो दौड़ता है, वो गर्मी भागता है। में कभी अडियाला जेल, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई ऐसे कोर्ट, ही, कभी ऐसे ही, किधर कभी ऐसे ही। किधर, कभी कोई अल्लाह ना करे कोई एहतिजाज, कोई धमाका, तो वहाँ पे आपको ये सारे मिलेंगे, क्योंकि वो अपने कंटेंट ढूंढते हैं। वो जब तक घर से नहीं निकलेंगे उनका कंटेंट नहीं मिलेगा उनको उन्होंने अपना चैनल भी चलाना होता है। अब जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, नाम मैं नहीं लेता, मतलब वो खबर वो नहीं चला सकते जो सोशल मीडिया वाले चला सकते हैं, यूट्यूब पर चला सकते हैं। आप नहीं भाई क्या कहते हैं इसके हवाले से? देखो जी, मैं तो ये कहूँगा कि जी खबर जो होती है ना, वो रिपोर्टर की पहचान होती है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे पहले भी अर्ज किया गया कि जी प्रेस क्लब का मेंबर होना ज़रूरी है या नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक वैसे ही इन्होंने एक वो कहते हवा हैं बना ली है। हवा बना दी है इन्होंने। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो मासी का खेड़ा इन्होंने बना दिया। मासी का खेड़ा बना लिया। तो साफ़ी जो अपनी खबर से पहचाना जाता है, ठीक है। अब प्रेस क्लब ने आज तक क्या दिया किसी साफ़ी को? ऐसे ही। अब हम कुछ तादाद इसमें गिनवाएं ऐसे नादार सहाफ़ियों की जो बिस्तरे मर्द पे पड़े रहे, बिल्कुल ऐसे। उनकी कोई इन्होंने कोई किसी किस्म का इन्होंने कोई फंड नहीं दिया। हालांकि फंड्स बेशुमार लातादाद फंड्स आते हैं इनके पास, लेकिन उन्होंने सहाफ़ी के लिए कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं किया। तो हमारा ये अब फेडरेशन बनाने का मकसद भी यही है कि हम इंशाल्लाह ऐसे साथियों के साथ खड़े होंगे, ठीक है। उनकी जो ज़रूरियात होगी वो इंशाल्लाह सदर साहब मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, वाजिद अब्बासी साहब, तो इंशाल्लाह हम वो पूरी करेंगे। कोशिश पूरी होगी कि उनको उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व भी करें, ताकि वो डट कर फील्ड में काम भी करें और माफिया का मुकाबला भी करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जी, जी। जो प्रेस क्लब का आप कह रहे हो ना, क्लब, प्रेस के बाद क्लब नाम लफ्ज़ आता है। क्लब का क्या मतलब है? एंटरटेनमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद क्लब है, इस्लामाबाद क्लब में मैंने सालाना फीस जमा की, मैंने उस क्लब में मेंबरशिप की। ऐसा ही? क्या उस मेंबरशिप की वजह से मैं इस्लामाबादियन कहलाऊंगा? नहीं। मैं शनाख्ती कार्ड मेरा इस्लामाबाद का, डोमिसाइल मेरा इस्लामाबाद का, वोट मेरा इस्लामाबाद में, तो मैं इस्लामाबाद का हूँ। जारी बात। अगर मेरी प्रेस इस्लामाबाद क्लब में मेरी एंट्री नहीं होती है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं इस्लामाबादियन नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल। सेम इसी तरह, मैं आसान अल्फाज में समझा, नहीं, good। प्रेस क्लब भी इसी तरह है कि प्रेस क्लब इसलिए लोग बनाते हैं कि उनको कोई फैसिलिटी हो, वहाँ बैठे, कोई खाने पीने में डिस्काउंट हो, कोई ऐसा फंड आता है जो सरकार प्रेस क्लब को इसलिए देती है, एतबार करती है कि यार ये एक प्रेस क्लब है, ये अपने मेंबरान को देंगे। लेकिन यहाँ पे चोरी वाली कहानियां हैं, यहाँ पे किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अब इबादत के साथ इन्होंने तो साफियों का नाम तक छीना है, जो फील्ड में काम करने वाले जो असल साफी है ना, उनके नाम तक इन्होंने छीन लिए हैं। ये जाली साफी है,
उधर बताएं बंदा फिर क्या करे, अभी कैसे काम करे मार्केट। इसी से तंग आके मैंने ये फेडरल नेशनल प्रेस क्लब का ऐलान किया था। अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने आंखों से देखा फेडरल नेशनल प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको मैंने भी दिखाया, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, क्वेश्चन किया कि आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मैंने कहा रजिस्टर्ड हमें तो अब मैंने आपको दिखा दिया ना, आपने अपने आंखों से देखा। कहने का मकसद ये है कि अब मैं चुप क्यों हुआ, वो भी मैंने आपको बताया। किसी शहीद की घर की तरफ से कोई मुझे किसी ने पैगाम पहुंचाया, रोक तो लेंगे। मैंने कहा चलो ये जो चल रहा है चलने दो इनको, मैं अपनी फेडरेशन पे तवज्जो देता हूँ। फिलहाल हम अपनी फेडरेशन पे तवज्जो देते हैं, ये नहीं कि हम नहीं खोलेंगे। आज मांग धौल कह रहा हूँ, हम प्रेस क्लब वो खोलेंगे कि पूरा पाकिस्तान देखेगा कि कोई प्रेस क्लब खुला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो कह रहे हैं ना कि जाली सहाफ़ी, एक नंबर सहाफ़ी, मकसद हम इनको बताएंगे हम कितने जाली सहाफ़ी इकट्ठे कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर, ARY के रिपोर्टर, सारे हमारे मेंबर पूरे पाकिस्तान से इस टाइम बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, आपको भी कॉल करते हैं। हमारी एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आपका अभी जैसे मेरा जो इंसिडेंट हुआ था धमकी वाला, उस पे पूरे पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक सहाफियों ने कहा भाई बताए करना क्या है, नहीं, एहतिजाज ये बहुत वो। ज्यादा ठीक है। प्रिसिशन मिली हमें, बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कि अभी कोई एहतिजाज नहीं करना है, फिलहाल हम लीगली लड़ेंगे। अगर हमने कोई ब्लैकमेलिंग के लिए फेडरेशन खोली होती तो इस टाइम हम शायद धरने में होते, क्योंकि मैं मरकजी सदर हूं, मुझे एक AIG धमकी दे दे कत्ल की, तो इससे बड़ा मतलब परेशानी वाली बात नहीं हो सकती। कल मैं अपने मेंबर के लिए क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मुझे बलूचिस्तान वाले और पंजाब वालों ने ये कहा, साहिबाल में भी आपने अभी हमने पॉइंट बिल्कुल हाँ जी। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है मेरे इस पे। अब मसला ये है कि देखो, अब मुझे सब ने ये कहा कि हम सारे मेंबरान अपने अपने हुदूद के थानों में जाके दरख्वास्त देते हैं कि हमने एक वीडियो देखा जहां हमारे सदर को धमकियां दी गई है, हम उस AIG की। तो अगर इस तरह दरख्वास्त देते तो 8000 दरख्वास्त है हर थाना पूरे पाकिस्तान, 8022 से करवाऊंगा तो AIG कहाँ जवाब दे देगा। ऐसे ही। ब्लैकमेलिंग करने के लिए हमने फेडरेशन नहीं बनाई है, हमने बनाई है सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए, और इनके लिए हम काम करें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और ये प्रेस क्लब का ऐलान किसी का बाप इस्लामाबाद में नहीं कर सकता। नहीं ठीक है। इन्होंने डराया हुआ है कि आप अच्छा ऐलान करोगे तो ये आपके ऊपर जाली पर्चे कराएंगे, तो पर्चे भी हमने कोर्ट बहुत में देखे चले हैं। जाएंगे, आपके खिलाफ यार, पर्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो कोर्ट जाएगा। में तो मतलब डरा रहे हैं ना, मतलब कोर्ट में तो तब जाए ना कि जब हम रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, हम रजिस्टर्ड है, कोर्ट में तो हमने जाना है इंशाल्लाह। एक सरप्राइज देने वाला हूँ अगले महीने। वो बड़े मजे की बात है। देखो जी, अगर देखो हर चीज का लॉ होता है ना। अगर आपने भी प्रेस क्लब शुरू करना है, कर दिया है, ठीक है ना, हमारी फेडरेशन है, जाहिर बात है अगर आप किसी बंदे के साथ इश्यू होगा तो आप उसको एक नोटिस तो कम से कम देंगे ना। अगर हम 4 बंदों को उन्होंने फारिग किया है, हमें उन्होंने ना नोटिस दिया, ना हमसे उन्होंने कोई बात की, ना किसी ने हमें फोन किया, मतलब ये क्या है, इसको हम क्या आपके कहेंगे? कितने साल की मेंबरशिप थी? मेरी कम से कम 16-17 साल से। और नईम भाई की 10+। हाँ 10 साल। हाँ जी। आप नाज़रीन आप देखिए, 16 साल का मेंबर है, एक 10 साल मेंबर है प्रेस क्लब का, बगैर बताए मोतली का वो प्रेस रिलीज जारी करके। यार ये घर की बातें होती है, बुला के पूछना पड़ता है आपको क्या बिल्कुल, परेशानी है, हाँ जी। मामला थे। इस तरह मुअत्तल करके तो फिर आप लोग गए माफी मांगने। नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसलिए कि हमारे घर में कोई राशन तो किसी ने आज तक नहीं डाला। हमारे बच्चों की फीस तो आज तक किसी ने नहीं दी। है, हाँ हम जी। क्यों जाए भाई? हम क्यों जाएं वो भाई? के सामने पेश हो। ठीक, ना तो हम तनख्वाह लेते हैं वहां से, ना हम मुलाजिम हैं, ठीक है ना, एक मेंबरशिप है ना, हम मेंबर हैं, हमारे पास अपने इदारे हैं, इदारे हैं। हम अपने इदारों के साथ अटैच हैं, हाँ जी। वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है प्रेस क्लब? चलो फिर एक और नशिस्त रखेंगे। रखेंगे इंशाल्लाह, फिर इंटरव्यू करेंगे। इसलिए कि इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। हम अपने रास्ते की तरफ आते हैं, मौक़िफ़ की तरफ आते हैं, जो हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं। शायद इस इंटरव्यू से बहुत लोगों को तकलीफ भी हो, ठीक है ना। हम ये सारी बातें आवाम पे छोड़ेंगे, वो हमें फीडबैक क्या देंगे, हम आप आवाम की बात सुनेंगे, ठीक है ना। हमने अपना मौक़िफ़ अपनी बात कर दी, इसलिए कि सच बोलना यहाँ पे गुनाह है, जुल्म है, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी आप फेडरेशन बनाई है तो आपके ऑफिस किधर है जनाब? मेरा क्या हमें है सारा कुछ? नहीं, मेरा एक ऑफिस G11 में है, मरकज में। एक ऑफिस मेरा खन्ना पुल में है, एक ऑफिस मेरा VIP गार्डन में, एक ऑफिस मेरा इस वक्त उसमें है, ये गुलबर्ग में है, जो मेन ऑफिस है। ठीक है। जो चौथा 5वां ऑफिस हमने अभी कल लिया है। इंशाल्लाह लथरार रोड पे बहुत बड़ा मरकजी दफ्तर भी बना रहे हैं। तो ये 4-5 दिन बाद हम 6 दिन हाथ मार के हो जाएंगे, क्योंकि कलर शलर हो रहा है तो उसका हम इफ्तिताह करना है। अच्छा, नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन है कि जितने भी ये तंजीमें हैं पूरे पाकिस्तान के ले लो या पिंडी इस्लामाबाद के लो, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, किसी को टीस नहीं कर रहे। तो आपने बहुत सारी तंजीमों को नारे मारे पीछे भागे दौड़े, अपना टाइम ज़ाया किया, दिया, सब कुछ दिया, मतलब आधी लाइफ हमने सहाफ़त को दे दी, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। अब मुझे पता है जितनी तंजीमें हैं उनके पास अपना दफ्तर भी नहीं है,
جی مناسب یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ تنظیموں کے نام سے تو اور پلس صحافیوں کے نام پہ تنظیموں نے بہت کچھ اپنے مفادات کو یعنی کہ کیش کیا ہے. تو جو اصل میں ہماری تنظیم ہے, ہماری جو تنظیم کا جو مقاصد ہے نا وہ بالکل ٹوٹلی ان کے اگینسٹ, یعنی کہ ان کے اگینسٹ بھی نہیں کہہ سکتے, ڈفرینٹ ہے آپ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو ایک صحافی کے لیے اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اب یہ جس طرح بادشاہ صاحب نے مطلب فرمایا کہ جی کہ ہمارے 4-5 آفیسز ہیں. اب دیکھیں جو ہمارا صحافی فیلڈ میں جاتا ہے, آخر لازمی بات ہے اس کو تھوڑے ریسٹ کے لیے کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. وہ ان دفاتر میں آ کے وہ بیٹھے گا, ٹھیک ہے, کھانا پینا بھی کرے گا آرام سے سکون سے, پھر اپنے فیلڈ میں کام کے لیے نکل جائے گا. تو ہم تو فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. ہم نیگیٹو نہیں, ہم پازیٹیو رہ کے کام کریں گے انشاءاللہ, جس سے صحافیوں کو فیلڈ ورک میں فیلڈ ورکر جو ہوں گے صحافی, ان کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, سب دیکھیں گے عنقریب انشاءاللہ. اچھا جی, صحافی وہ ہے جس کا ادارہ اس کو آن کرتا ہے, یہ نہیں کہ وہ پریس کلب کا ممبر ہے تو وہ جرنلسٹ ہے, اگر نہیں ہے تو وہ جرنلسٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہوا ہم نے ختم کرنا ہے. لوگوں کے دماغوں میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا یار, کلب پریس کلب کے ممبر نہیں ہوں گے تو یار ہماری عزت نہیں ہوگی, ہمیں لوگ پوچھیں گے نہیں. دیکھو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ورکنگ پہ نا. آپ بھی 10 سال 12 سال سے 13 سال سے صحافت کر رہے ہیں, کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں, کتنی دفعہ آپ کی جھگڑے بھی ہوئے, لڑائیاں بھی ہوئی, لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. ہم اپنا زیادہ کام تو کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ لیفٹ رائٹ ٹانگیں کھینچنے والے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر سے فون کرتے ہیں 2 نمبر صحافی ہے جی. مطلب یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے. اچھا جی, آپ نے دفتروں کا بتایا, تو ابھی آپ نے جو نیا آفس لیا اس کی کب اوپننگ کر رہے ہیں؟ یہ مجھے لگے گا 1 ویک لگے گا. 1 ویک لگے گا. 1 ویک بات کروں. ٹھیک ہو گیا. آپ فیڈریشن تو بنا لیا ہم نے, دفتر بھی لے لیے, کافی دفتر بھی ہمارے پاس, بہت سارے دفتر بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا. اور پلاٹوں کی بات کریں جی, ہم نے پچھلی دفعہ لانچ کیا تھا پلاٹوں کے حوالے وہ فائنل ہو گیا ہے ابھی. یہ لالی پاپ تو نہیں؟ نہیں, یہ ابھی عنقریب یہ جو ہمارا مرکزی دفتر ہے نا, جی جی, اس کی اوپننگ کے بعد ہمارا نیکسٹ وہی پلاٹوں کا ہے کہ ہم جا کے سائٹ وزٹ کرائے, سارے ممبران کو پسند کرا لے کہ یہ اوکے ہے, تو پھر ادھر ہم نے پلاٹوں کا کام شروع کرنا ہے. اچھا, اس میں دیر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ دیر ہو نہیں رہی ہے. ہم نے بیسیکلی ٹارگٹ بنایا تھا کہ ایک یہ تو نہیں فیڈریشن کوئی کا. دھمکیاں آپ کو آ رہی ہیں کوئی کسی وجہ ڈر کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے, یا کوئی ایسا کوئی ایشو, کوئی جو جینون صحافی ہیں ان کی طرف سے کوئی ایشو آپ کو؟ نہیں, ہم تو 2 نمبر صحافی ہیں نا, جینون کی طرف ٹینشن ہو سکتی ہے. نہیں, دھمکیوں سے کون ڈرتا ہے؟ جو دھمکی دے گا پھر ہم اس کا پورا کالا چٹھا نکال کے پبلک کے آگے رکھ دیں گے. اچھا, اب دیکھو, اگر ایک صحافی ایک دوسرے صحافی کے خلاف جب خبریں لگانا شروع کرتا ہے نا, تو دنیا دیکھتی ہے کہ مزہ آتا ہے کہ کوئی چیز ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہم لگانا نہیں چاہ رہے, ہم کسی کے خلاف جانا نہیں چاہ نہیں, رہے. ہم جو کسی کے جائے خلاف ہے ہی نہیں نا سر. جو جائے گا انشاءاللہ, جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور آج دن تک کہاں سے کھایا ہے, کہاں پیا ہے, کہاں نکالا ہے, ایک سے ایک بات ہم پبلک کے آگے رکھ دیں گے, گندا کر دیں گے. گڈ. ویسے بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں 2 نمبر پھر سر دیکھیں 22 سال کا یا 40 سال کا صاحب تو بنتا ہے نا بچہ, ٹھیک ہے نا. اب اچھا, اس طرح آپ نے ایک پچھلی دفعہ بڑی اچھی بات کی تھی, آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, اس لیے کہ ہمارے بچے تنظیموں میں ایجوکیشن کے پینل پہ ہم نہیں ہیں. آپ نے کہا جی ہم لے کے آ گئے ہیں, ہماری بات ہو چکی ہے, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں. وہ اصل میں ہماری ایک یہاں بہت پہ اچھا اسکول ہے, ان سے ہماری جو بات ہوئی تھی, ان کے 15 برانچ ہے اسلام آباد میں. اچھا, ان کے ساتھ یہ MOU ہمارا فائنل میں پہنچا بھی کرنے والے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی صحافی کا بچہ ہوگا, بچی جو بھی ہے, وہ ہمارے اولاد ہے. میں نے صحافی کو نہیں دیکھنا ہے, میں نے صحافی کے بچوں کو دیکھنا ہے, کیونکہ میں صدر ہوں, تو مجھے ان کے گھر کی طرف سوچنا ہے. میں نے اگر اکیلا صحافی کا سوچوں گا تو میں کبھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا, کیونکہ اختلافات بھی ہوتی ہے, باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن جب بچوں کا آپ سوچتے ہو نا, تو اختلافات کو سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ داخلے بھی فری ہوں گے, جو فیس ہے منتھلی اس میں ڈسکاؤنٹ ہوگا, تو تعلیم کو تھوڑا سا ہم زیادہ کریں گے. کوئی ایسا صحافی ہے جس کا بچہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, فیس کا مسئلہ ہے, تو فیڈریشن بھی اس کے لیے انشاءاللہ وہ کرے گی, ساتھ دے گی فیس میں بھی. اور کوئی بات بادشاہ شاہ اصل میں آپ کہیں گے, لیکن نیکسٹ میں کہیں نیکسٹ انشاءاللہ جی. آج کا ہمارا جو انٹرویو ہے یہاں پہ ختم ہوا. کو نہیں میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی دل میں کوئی تکلیف ہو یا ٹینشن؟ آپ نے جو باتیں کی ہیں الحمدللہ اس پہ ہم ان سارے پروجیکٹس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ہم ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور صحافی کے لیے جتنا کچھ ہو سکے گا ہم انشاءاللہ کر کے دیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ جی, آپ دونوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. اب یہ جو جتنا بھی انٹرویو جو بھی لوگ دیکھیں گے, ہم پبلک پہ چھوڑتے ہیں, صحافیوں پہ چھوڑتے ہیں, 2 نمبر صحافیوں پہ چھوڑتے ہیں, 1 نمبر صحافیوں پہ چھوڑتے ہیں. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.